सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 7 जनवरी है, दिन शुक्रवार है। खबरों के विस्तार तो पहला तुहानूं खास ते वड्डियां खबरां दस दिंदे हां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द होने तो बाद पंजाब सरकार दे नाल नाल केंद्र सरकार ने भी जांच कमेटी कायम कर दी है। पंजाब सरकार दे वल्लों कमेटी जिहड़ी कायम की गई है उस दे विच जस्टिस महताब सिंह गिल अते प्रमुख सकत्तर अनुराग वर्मा शामिल ने। 3 दिनों के कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी ते कमेटी ने मोदी की आमद तो वापसी तक का सारा रिकॉर्ड मंग लिया है। ते भारत के गृह मंत्रालय ने सुधीर सक्सेना की अगवाई दे विच बलवीर सिंह ते एस सुरेश के नाल कमेटी है जिहड़ी कायम कर दी है। जांच कमेटी नूं छेती रिपोर्ट देने की हदायत दी है अते केंद्र सरकार ने यह संकेत भी दे दिते हैं कि वड्डे अते सख्त फैसले लए जाणगे। सूत्रे भी दसदे ने कि केंद्र सरकार विशेष सुरक्षा समूह एक्ट की वरतों करदिआं प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रबंधों की देखरेख करने वाले पंजाब के संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिल्ली तलब कर सकती है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि रैली तुहाडी सुपर फ्लॉप हुई है, इस करके तुसीं पंजाब नूं ते पंजाबियां नूं बदनाम ना करो। इसे मसले ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाल मुलाकात की। संयुक्त किसान मोर्चे के वड्डे लीडर जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि मोदी की फिरोजपुर रैली लोगों की शमूलीयत ना होने करके रद्द हुई है। डल्लेवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के वलों पंजाब नूं गुज्जी साजिश तहत जिम्मेवार ठहराउण की कोशिश की जा रही है, जबकि असल दे विच रैली का रद्द होना खाली कुर्सियां है। डल्लेवाल ने यह भी कहा कि पंजाब के नागरिक इस गल नूं नहीं भुल्ले कि मोदी सरकार कारण किसानां मजदूरां नूं 1 साल तो वध समा दिल्ली दीआं हद्दां ते बैठना पिया सी ते प्रधानमंत्री दे मूंह चों तां हाले तक साडे 750 किसानां दीआं शहादतां ते एक लफ्ज़ नहीं निकलिया। डल्लेवाल ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी पंजाब सरकार दा मुद्दा है, इस करके पूरे पंजाब नूं बदनाम ना किया जावे। कल जो नरेंद्र मोदी जी की रैली पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में फिरोजपुर शहर में होने वाली थी, उस रैली के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि अपने देश के अपने राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि हम बचकर वापस आ गए। हम सबसे पहले तो इस बात पे बात करेंगे कि सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी की होती है सरकार की और गृह मंत्रालय की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। इस बात को भी छोड़ दो, ये केंद्र का मामला है या राज्य का मामला है, ये बात की ये वो जाने, उनका काम जाने। हमारा ये कहना है कि जहां से प्रधानमंत्री जी का काफिला वापस हुआ है वहां पे कोई एक भी प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री जी के काफिले के पास नहीं गया, कोई है ही नहीं वहां पे। यहां पे प्रदर्शन हो रहा था, उससे कुछ किलोमीटर पीछे से प्रधानमंत्री जी वापस चले जाते हैं। तो ये बात कहना कि मैं वहां से बचकर वापस आ गया, ये मुझे लग रहा है कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री जी की उतनी बड़ी बात नहीं कही गई, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि अपनी उस जो वहां की रैली थी, रैली को इस बात को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है कि रैली जिस तरीके से फ्लॉप हुई है, लाखों लोगों की भीड़ वहां जुटाने की बात जो बीजेपी के नेताओं ने की और वहां हमारे और जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जैसे लोग हैं जो इन्होंने बड़ा भरोसे दिए थे प्रधानमंत्री जी को, वो नहीं हुआ। वहां पे प्रेस की रिपोर्ट है कि 1000 से लेकर 1500 तक लोग पहुंचे थे। मतलब कहने का कि उसमें भी एक प्रेस में ये बात क्लियर हो रही है कि 250-250 रुपया देकर अदर स्टेट से वो आदमी दिहाड़ीदार मजदूर बुलाए गए थे। छोड़ दीजिए उस बात को भी, मतलब 1500-2000 आदमियों का आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी रैली में आ सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पे हमारे राज्य के बीजेपी के मुखिया पर इनके प्रेसिडेंट वहां बोलते हैं, उनको दिक्कत नहीं है, वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को रोकने की कहां से बात आ गई? तो वो हकीकत बात ये हुई है कि वहां पे जब रैली में गैदरिंग नहीं दिखी तो वहां के सभी नेताओं को इस निमोशी, इस बदनामी से बचने के लिए एक रास्ता ढूंढने का प्रयास किया गया। वो वापस जाना ठीक लगा
और वो वापस आए। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से इन्होंने लोगों को खज्जल ख्वार किया, लोगों को परेशान किया, जिस लंबी आंदोलन लड़ने के बाद लोगों के अंदर जो नाराजगी, जो गुस्सा बीजेपी के प्रति था, वो दिख गया इस रैली में। लोग नहीं आए, पंजाब के लोग बीजेपी को लाइक नहीं करते, ये साफ हो गया, ये दिस गया, सभी को दिख रहा है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी को पूरे पंजाब को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। किसानों का विरोध था, उस विरोध के कारण लोग नहीं वहां पे आए, वो अलग बात है, वो रहेगी। जितनी देर हम ये कह रहे थे, पहले से हमारा ये ऐलान था, हमने ये मीटिंग करके अनाउंस किया था कि जब तक अजय मिश्रा टैनी अपने पद पे बने हुए हैं, विरोध चलता रहेगा। लेकिन इसकी मेन वजह यही थी और इसी के कारण वो नहीं हो पाया। लोगों का वहां ना आना, वहां बड़ी नाराजगी का कारण था, वो नहीं आए। लोग नहीं आएंगे, बीजेपी को पसंद नहीं करते लोग। जब हमारे लोगों को ये बात बीजेपी को भी पता होना चाहिए कि अगर किसी स्टेट के लोगों को, किसी देश के लोगों को इतना ज्यादा आप पीड़ित करोगे, इतना ज्यादा तकलीफ दोगे कि वो सालों भर सड़कों पर बैठे हैं, वो फिर आपके इकट्ठ में आए, मुझे लग रहा है ये नहीं हो पाएगा। और इसकी निमोशी से बचने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं, हकीकत बात को छुपाने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए ये एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बंद करें बीजेपी वाले और इस बात को स्वीकार करें कि किसान आपसे नाराज है, उनकी नाराजगी की वजह से ये आपकी रैली फ्लॉप हुई है। फ्लॉप होने की वजह से प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी वालों को यही बेहतर लगा कि प्रधानमंत्री जी को यहां लाना बेहतर नहीं है, वो बेहतर ना समझ, तो उन्होंने उसको वापस भेज दिया। बात तो सिर्फ इतनी है। और मेरे भाइयों, इस बात में सभी ने ध्यान देना है। धन्यवाद। ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੁੱਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 34 ਸੀਟਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ 42,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਸਤਰਵਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਪਿੰਡੀ ਸੈਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੈਡਾਰੋਲ ਪੁੱਤਰ ਰਫੀਕ ਗਿੱਲ ਵਾਸੀ ਮਾਲ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲਗਭਗ 1 ਵਜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। 25 ਮਿੰਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੀੜੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚੌੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਬੁੰਗਾ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜੇ ਗਏ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਝੰਡਾ ਬੁੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ ਕੋਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ 12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ 3 ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹਜੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹਜੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 54 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 75 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਖਰਚ ਦਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਏ 125 ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱਲ 179 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 125 ਯਾਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 125 ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਮਰੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਡੀਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਵਾਪਸ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਫਲਾ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿਆਰੇਆਣਾ ਦੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੋਂ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸਨ।
ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਦਿਨ ਖਿੜ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, यूपी, उत्तराखंड, गोवा ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ यूपी, उत्तराखंड, गोवा, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰੇ 5 ਸੂਬੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ NV ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘੋਖ ਲਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1984 ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਗਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 1984 ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਮੁੜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। BJP ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵਧੂਤ ਬਾਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟਵੀਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਟਵੀਟ, ਉਹਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਵਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਵਾਗ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਜੋਗ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੀਐਮ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਫਲॉप ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੈ ਲਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੂਟ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਲॉप ਰੈਲੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕੋ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਰੈਲੀਆਂ ਪਰ, ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰ ਡੰਡੇ ਚਲਾਵਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਾਦਲਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਰਗਾੜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ, 500 ਬੰਦਾ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ। 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੂਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ 365 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਇਹਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਲਾ ਪਟਾਕ ਦੇਣੇ ਪਾਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਣੀ ਸੀ। 500 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ,
ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਲੰਗਰ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਆਉਂ ਹੋ ਗਈ, ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਟਕਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਬਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਟਪਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅਤੇ MP ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜੋ ਠੰਡ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ 1.25 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਈ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੋਦੀ ਤੇ BJP ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਆਲ ਸੀਜ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਖਾਲਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ।
दरअसल सेंटर की मोदी हुकूमत के वल्लों जिमीदार किसान विरोधी बीते समय विच लिआंदे गए कानूनों की बदौलत पंजाब दा जिमीदार मजदूर ट्रांसपोर्टर आड़तीआ व्यापारी विद्यार्थी हर वर्ग पहला ही सेंटर दीआं नीतियां तो खफा चलते आ रहे हैं। यही कारण है कि सारे पंजाबियों ने मोदी की फिरोजपुर रैली ते बीजेपी पार्टी का बाइकआउट कर दिता ते साबित कर दिता है कि पंजाब सूबा अते सिख कौम के विरोधी सोच रखने वाले भारत के वजीर आजम अते बीजेपी पार्टी नूं पंजाबी ते सिख कौम बिल्कुल नहीं चाहते। तो इस दे नाल ही किसान लीडर राकेश टिकैत ने भी इस ते टिप्पणी की है। टिकैत ने अपने ही अंदाज दे विच सवाल खड़ा कर दिता है। कहते जे पंजाब बहुत ही खतरनाक थां सी तां मोदी जी नूं उत्थे जाण दी की लोड़ सी। इहदी पूरी जांच होनी चाहिदी है कि मोदी जी तुसीं उत्थे क्यों गए जदों तुहानूं पता सी। कहते बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री नूं सुरक्षा दी जानी चाहिए है, पर यह भी सही नहीं है कि प्रधानमंत्री नूं 130 किलोमीटर सड़क तो जाना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियां नूं इनकार करना चाहिए सी, एमरजेंसी के प्रबंध करने चाहिए सी। टिकैत ने कहा कि पंजाब सरकार मुताबिक कुर्सियां खाली सी, इस करके प्रोग्राम रद्द किया है ते खाली कुर्सियां कहते सब नूं दिख भी रही सी। दूजे पासे बीजेपी कह रही है कि किसान राह विच आउण करके प्रोग्राम रद्द करना पिया। टिकैत कहते हैं कि असल दे विच हर किसी नूं वोटां दी लोड़ है ते ओही ये लभ रहे ने लीडर। जे राह विच किसान सी तां पंजाब सरकार नूं उन्हां नाल गल करके किसानां नूं खुरद-बुरद करके अगे वधवाउणा चाहीदा सी ते सरकारां इह करदियां ने ते कर भी सकदियां ने, इहदे विच कोई दो राय नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी के राज सभा मैंबर सुब्रामणियम स्वामी की उस पटीशन नूं खारिज कर दिता है जिस विच उन्हां ने एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया रद्द करन अते अधिकारियों की भूमिका की जांच करन दी अपील कीती सी। स्वामी ने एयर इंडिया के विनिवेश ते इतराज जताया सी। उन्होंने विनिवेश की प्रक्रिया के तरीके नूं मनमानी, गैर कानूनी ते भ्रिष्ट कहा सी ते केंद्र सरकार ने अदालत विच सुब्रामणियम स्वामी की पटीशन का विरोध किया सी। पंजाब सरकार ने वड्डा फैसला लैंदियां होया 1993 बैच के IPS अधिकारी ईश्वर सिंह नूं पंजाब विजिलेंस ब्यूरो का मुखी नियुक्त कर दिता है। ईश्वर सिंह नूं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की थां ते तैनात किया गया है। चट्टोपाध्याय अजकल पंजाब के कार्यकारी DGP ने। इस ताज़ा तैनाती नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा विच कमियां दीआं रिपोर्टां दे मद्देनज़र लिया गया। लगदा है चट्टोपाध्याय नूं विजिलेंस का मुखी हुंदिआं पंजाब पुलिस के मुखी वजों वाधू चार्ज दिता गया सी, यानी कि चट्टोपाध्याय नूं हटा के ईश्वर सिंह नूं ला दिता गया है। तो UPSC दे वल्लों जिहड़ा पैनल भेजा गया उहदे विच भी कहंदे चट्टोपाध्याय दा नाम शामिल नहीं है। उधर पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर रैली जिहड़ी रद्द हुई है उस दे मद्देनज़र पंजाब के गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ते पंजाब के DGP सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नूं बर्खास्त करन दी मंग कीती है। ते इस मंग नूं लैके उन्होंने पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित दे नाल मुलाकात की है। पंजाब के साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हों ने बीजेपी के नाल गठजोड़ कर लिया उन्होंने भी 6 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समाणा पहुंचे हुए सी। कहते 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी नाल जो कुछ भी होया बहुत ही निंदणयोग है। मोदी ने पहला तो हवाई रस्ते राही ही आना सी, मौसम खराब होने करके उन्होंने सड़की राह ते जाना पिया। कांग्रेस के सारे लीडर झूठ बोलते हैं कि इन्होंने कुछ पता ही नहीं। सुखजिंदर रंधावा, नवजोत सिद्धू ते मुख मंत्री चन्नी कहते सारे झूठ बोल रहे हैं। जदों किसी कानून की उलंघना होंदी है तो यदा मतलब है राष्ट्रपति राज, यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लगन की हमायत कर रहे हैं। कहते जेड़े पुल ते उन्होंने रोकया गया सी उतों 10 किलोमीटर दूरी ते ही पाकिस्तानी बॉर्डर है। पाकिस्तान वाले तो 65 मीटर तक तोप का गोला सुटते हैं। की गल उन्हां दी कोई सुरक्षा करनी नहीं बनती सी। इस सब दे लई चन्नी ते गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, उन्होंने जिम्मेदारी लैनी चाहिए है। ये कोई गल नहीं कि तुसीं पुलिस के अधिकारी कड्ढी जा रहे हो, ये जिहड़ी जिम्मेवारी है तुहानूं नैतिकता के आधार पर लैनी चाहिए है। माड़ा काम होया पंजाब की बेइज्जती है इहदे विच और सारे पंजाब दे बारे जो कुछ होया है और जिन्हों ने किया है अज सारी दुनिया जो कैमरे च अपने टेलीविजन देखती है वो भी हंस रहे होने कि अज कहना कि सानू पता ही नहीं सी आया, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सुखजिंदर बोल रहा है झूठ, चीफ मिनिस्टर बोल रहा है झूठ और सिद्धू भी सारे भी ਜਿਹੜੇ बोल रहे राष्ट्रपति राज की मांग की है, किसी मिलने जा रहे हो, वक्त मिलेगा किसी इन्वेस्टिगेट ਜਦੋਂ ਕਦੇ ब्रेकडाउन ਹੁੰਦੀ ਹੈ लॉ एंड ऑर्डर ਦੀ इट इज मीनस के राष्ट्रपति राज पंजाब की निभा रहे हैं राष्ट्रपति राज 3-4 बार है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के वोटरां नूं नवां सद्दा दिता है कि है कि वोटां तो पहलां जे रवायती पार्टियां वाले तुहानूं आके पैसे देण तां पैसे लै लिओ, पर पंजाब की तरक्की लई वोटां ने जिहड़ियां ओह आम आदमी पार्टी नूं पाओ। उधर अमरीका के प्रवासी पंजाबियां ने पंजाब दीआं जुझारू किसान जथेबंदियां नूं चोणां ना लड़न की अपील की है।
लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। ये बोल सन कैलीफोर्निया के कुछ बुद्धिजीवी सज्जना के। पिछले दिनी सेंट्रल वैली कैलीफोर्निया के कुछ बुद्धिजीवी सज्जना की मीटिंग हुई, जिस दे विच उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ फैसला भी ते मौका भी अज तुहाडे हथ है। तुहाडे एके ने एक महायुद्ध जित के जिथे कारपोरेट घराणियां दे हौसले पस्त कीते ने, संसार भर दे विच मजदूरां ते किसानां दी एक मिसाल है जिहड़ी ओह कायम कीती है। पंजाब दीआं आउंदीआं चोणां इकल्लियां लड़न दा फैसला जिहड़ा तुहाडीआं पुराणीआं जमहूरी ताकतां दे लई मुड़ सत्ता ते काबिज होण दा राह पੱਧਰਾ ना कर देवे। मौका है जिस तरह तुसीं खाड़ी बंगाल च जाके धुआंधार प्रचार करके जागरूकता का होका दिता सी, उस तरह का करम युद्ध मोर्चा पंजाब के भविख नूं बचाउण लई तुहाडे मूहरे हथ जोड़ी खड़ा है। इस करके ये गलती ना कर दिओ। इस मीटिंग दे विच डॉक्टर इकविंदर सिंह गिल सैन फ्रांसिस्को सैन होजे तो, डॉक्टर हरविंदर सिंह, अमरजीत सिंह सैक्रामेंटो तो गुलिंदर सिंह गिल, अजीत सिंह भट्ठल बेकरसफील्ड तो, रणजीत सिंह गिल, बल बहादुर सिंह ते डॉक्टर बलजीत सिंह गरेवाल एलए तो शामिल हुए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा मुखी खिलाफ जारी प्रोडक्शन वारंट के मामले में गुरमीत राम रहीम बलात्कारी ते कातल साध नूं वड्डी राहत देंदे होए प्रोडक्शन वारंट ते 21 अप्रैल तक रोक ला दित्ती है। हालांकि मामले दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों ही जवाब दाखिल करन लई समय की मांग की गई सी, जिस ते कोर्ट ने सुनवाई हुण 3 महीने लई अगे पा दित्ती है, यानी कि वोटां तो बाद हुण गल जा पई है। ते इह खबर इह साबित करदी है कि वोटां तक तां बेअदबी मसले का हल होना असंभव है, क्योंकि अगे तक की 21 अप्रैल तक की तरीक पा दी है तो बेअदबी मसले दे विच ही उसनूं प्रोडक्शन वारंट ते लियाउण दी मंग कर रही सी सिट। वीरवार नूं सुनवाई हुई तो पंजाब के एडवोकेट जनरल ने ही जवाब देने लई कुछ समा देने की मांग की। इस ते डेरे के मुखी वालों पेश सीनियर एडवोकेट ने कहा कि साफ है कि सरकार ने इस मामले विच कोई जवाब तैयार नहीं किया है। सो हुण हाईकोर्ट ने दोहां धिरां नूं डेरा मुखी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट ते 21 अप्रैल तक रोक लाउण दे हुक्म दिते ने ते कहा कि जे इस मामले दे विच सिट कोई पुछगिछ करना चाहुंदी है जां सरकार तां सुनारिया जेल दे विच जाके ही सरसे वाले साथ तो पुछगिछ की जा सकती है। मानसा के पिंड मूसे तो एक वड्डी वारदात की खबर है। सिद्धू मूसेवाले के पिंड दे विच 35 साल के नौजवान जगसीर सिंह अते 65 साल की उसकी माता जसविंदर कौर का किसी अणपछाते व्यक्ति ने कतल कर दिता है। मानसा पुलिस ने दस्सिया कि मामला लुट जां फिर रंजिश का हो सकता है, क्योंकि इन्हां दा कुछ जमीनी झगड़ा भी चल रहा सी। औरत का सिर तां धड़ तो वखरा ही कर दिता गया। सवेरे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕੁੜੀ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਗੋਹਾ ਕੂੜੀ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੁੜਦੀ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸੱਟਣ ਗਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। पूरे देश विच कोरोना के वाधे केसां दे मद्देनज़र अटारी दे विच भी रिट्रीट सैरेमनी देखण लई आम लोकां ते रोक लग गई है। रोज़ शाम नूं इत्थे झंडा उतारन दी रस्म परेड हुंदी है, जिस नूं रिट्रीट सैरेमनी कहा जांदा है। इस मौके वड्डी गिणती दे विच सैलानी आउंदे ने, पर इन्हां दे दाखले ते हुण रोक ला दित्ती गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने खालसा साजना दिहाड़े मौके गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब समेत होर पाकिस्तान दे गुरधामां दी यात्रा लई जाण वाली संगत दे लई हुण पासपोर्ट जमा करवाउण दी तरीक वधा दित्ती गई है। हुण संगत 20 जनवरी तक अपने पासपोर्ट कमेटी दफ्तर जमा करवा सकती है। श्रोमणी कमेटी के सकत्तर सरदार महेंद्र सिंह आली ने इसकी जानकारी दी है। अप्रैल महीने दे विच जत्था भेजा जाऊगा ते 20 जनवरी 2022 तक तुसीं अमृतसर दे मुख दफ्तर विच यात्रा विभाग ते अपने पासपोर्ट दे सकते हो ते उहदे नाल तुसीं अपना जिहड़ा पछाण पत्र वो भी देना हैगा। आधार कार्ड या वोटर कार्ड की कापी है जिहड़ी वो तुसीं दे सकते हो। नाल ही अपने इलाके के SGPC मैंबर तो जिहड़ी एप्लीकेशन है वो भी तस्दीक करवाउणी हुंदी है। किसान अंदोलन दौरान शंभू बॉर्डर ते पुलिस दीआं जल तोपां दा निडर होकर सामना करन तो बाद चर्चा दे विच आए जगमीत सिंह नूं जथेदार जगतार सिंह हवारा कमेटी दे वल्लों मुफ्त कानूनी सहायता दित्ती गई है। जगमीत सिंह अपनी मां जसवीर कौर ते साथी रविंदर सिंह समेत संगरूर की जेल विच बंद है। पटियाला पुलिस ने तिन्नां नूं 1.5 हफ्ता पहलां खालिस्तानी साहित वंडण दे इल्जाम ला के गिरफ्तार किया सी। हवारा कमेटी समेत होर भी कई वकीलों ने जमानत के लिए चाराजोई है जिहड़ी ओह कीती है।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਪ ਬੁਲੀਬਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ IFSO ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜੇ ਨੀਰਜ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।